Джесси, где ключи? Йоу, мистер Уайт, что вы ищете? Где ключи, Джесси, где они? Где ключи и подписки? POAL Store. Лицензии Майнкрафта, способ пополнить Steam, подписки на GeoGuessr, Spotify, Discord, Nitro и другие цифровые товары, ключи и подписки. POAL Store. Ну что, ребята, я приветствую вас всех в новом мире, который наступил вчера. Оказывается, я узнал об этом буквально только что. Офигеть, это удивительно. С Optifine что? Все, ребята, Optifine драма, поехали. Значит, начинаем с того, что вчера вышел Minecraft Snapshot номер 2503А. Значит, в этом снапшоте добавили дофига вещей. Сейчас я, как профессиональный переводчик, переведу все вам. Снимок этой недели содержит огромное обновление игровых тестов. Уже новый блок, видали? Уже какие-то криперы в коробочках, уже все такое. Лучше демонстрацию, там непонятно. Ну ладно, давайте демонстрацию, так и быть. Хорошо, хорошо, The game хорошо. have been added into the game itself. And here some context is required because one of the former developers of the game actually showed us this process. Mojang have these testing worlds where they have a combination of command blocks, structure blocks, and beacons in order to conduct tests on certain mechanics of the game. The footage that you're watching is from a video that I'll link in the description box. Короче, контекст, который рассказал Хисума. У разработчиков есть тестовые миры, в которых они тестируют тесты. Короче, они тестируют очень много сценариев одновременно, и им вот этим маяком подсвечивается результат положительный или отрицательный. В том смысле, чего они ожидали от этого и так далее. Brings the attention of that issue to the developer. They can go over and see what game mechanic has been changed by some of the code увидеть и понять, где они обосрались. Эти способы чекать фичи, их добавили в игру. Йоу! Here they are, test block, instance, and then 4 different test blocks. 4 тестовых блока. Ну это как структурный блок, то есть это один и тот же блок, но в разных режимах он выглядит по-разному. Fail mode is this texture for indicating we have failed the Окей. test. And the other one Если вы is зафейлились except for в красный successful блок, test. если все Now, the получилось test зеленый. instance block is kind of like a structure Логотип block. от Эрнеса. Inside of here you can define the size of a structure. You can give it a name. Тут вы and certain прописываете details are детали printed все into по this структуре. box here. You have the ability to then save your structure Потом можете and ее run a сохранить test. Now, и this is where затестить. things get a little bit disappointing because И тут there is все only немножко грустно. one test packaged into the game, and it's called always pass, and it's just here to sort of demonstrate how it works. So when we click run test, it will pass that test, and we will get our green beacon beam. It's kind of unfortunate that all of the tests that Mojang Короче, он показал тестовый тест, который там есть. On in this snapshot, but maybe they're coming in a future one. I would love for us to be able to have. Погоди, чего нету? Я прослушал. Короче, среди этих тестов нет тех тестов, которые разработчики сами используют в процессе тестинга игры, и это, короче, плохо. Было бы, типа, да, здорово иметь доступ к этому в будущем. I think that this might extend to Для mod модов. functionality, giving modders the tools to kind of check the compatibility of their changes with the existing vanilla короче, я game. всё понял, There is a да. ton of documentation on the website Дофига related to this документации feature. If you're написали на эту interested in тему. using it, be sure to give it a read. Если вы There is a lot to learn about, including скучный человек, вы можете это почитать и разобраться. a test command, which is a part of this new feature, and it's got tons of parameters. There is also a parameter for a server that can start it up in testing mode, so it will just start up the server. Есть and параметр conduct для сервера, all который available запустит его в tests тестовом it can find. режиме. Tests Каждый может сделать свой тест, но те, которые Mojang делают, их нету. and mess around with them. Юнит-тесты But hey, это не fingers весело. crossed, we might see more coming to these snapshots in the future. Let's now turn attention to a tweet Теперь from one of the давайте developers that I взглянем actually showed you in the previous на update пост video we разраба. did. It seems that these name-driven textures are now a part of the game. Let's go ahead and Теперь rename. в игре есть текстуры, которые зависят от названия. Ребята, вот это то, о чем я говорил. Почему Сит и Optifine умерли? Они не нужны. Это будет в ваниле. Спустя 15 лет. Вообще, что можете ли вы поверить? Я об этом мечтал тысячелетиями. Dagger.
Вот он назвал его ножичек. Огненный ножичек. Look at those animations. Глядя на эти анимации. And last of all, the Emerald Sword. I think this one might need some rotation. This looks a little funky. But dang, it's a good example. And this resource pack was made by DM Gaming. So shout out, thank you for making these wonderful textures. And I have another resource pack to show you, which was made possible by this snapshot. If we go into food and drink and scroll downwards, you'll see that potions have their own textures based on what potion type they are. And I gotta say, this is unbelievably cool. Look at that one. Жесть как круто. Yeah, I think that one and Bad Omen has got to be my favorite. I like the way the red material around the bottle, it gets increased with each increasing level пока нету, наверное, не And I знаю. like the honey bottle too. These are Вообще really 3D текстуры предметов давно уже есть. cute and cool textures. And they're animated. So big thanks to Shrimp Snail or Shrimp Snail. I'm not sure which way to say it. Thank you for sharing the resource pack. Now the ability to change the texture based on Optifine использует для изменения текстуры, но и для оптимизации, так что не согласен с тем, что Optifine умер. Может быть, но плюсов в нем стало меньше, очевидно. Enchantment, it has... Ну, не плюсов! Этот плюс, он как бы остался, но он теперь в ваниле, поэтому как бы это теперь не уникальная фича для Optifine. Кисума получил страйк и повестку в суд от Microsoft за нарушение Юла в виде добавления пива. Isn't working in this snapshot, but it's been acknowledged and it might be in a future one. Also, I really like Погоди, that. что не работает в этом снапшоте? В зависимости от энчанта пока что изменение текстуры не работает. In this snapshot, but it's been acknowledged and it might be in a future one. Also, но это заметили и, может быть, в будущем исправят. I really like that bottle of enchanting texture. We also have some other under-the-hood changes known as entity variant components. This creates a whole bunch of new parameters for mobs in the game that have different variants. And it makes things like this это получается... possible. The axolotl bucket texture can now be individualized based on what type of axolotl it has. ну это тоже оптифайновская штука, я так понимаю. Now it seems that Mojang have focused most of their efforts this week on getting that testing infrastructure into place. So now let's get to some smaller changes related to gameplay. In this snapshot, you can now use bone meal in the meadows biome to obtain the wildflower. Alright, it doesn't happen every single time. I just want to get this on camera. There you go. Did that one just pop in? There have been quite a few changes to saddles. Specifically, naming a saddle can now retain that name when it drops from an animal. So here we go. Subscribe. Yes, that's my subscribe plug. Killing an innocent little piggy. But yeah, the point is that the saddle retained its custom name. Likewise, the saddle is going to retain other data like attribute modifiers. Let's go ahead and put this saddle on the piggy. Maybe give it a nudge. Okay, I think a potato... Oh, no, wait. We didn't need a potato. Guess what modifier that guy's got? Ooh, he's going banana. Это седло с модифайером, которое надевается на свинью и влияет на ее характеристики типа скорости. This is the speed modifier, so when I hold it, I can move really fast as well. И он может... Оно и на него действует, жесть круто. Lots of under-the-hood changes related to saddles, and this means that each entity that has its own saddle now has its own separate texture for the saddle. This does mean... У каждого животного своя текстура седла теперь. For some entities, the saddle texture used to be a part of the entity texture and it's been separated out. Для некоторых мобов раньше текстура седла была частью текстуры моба, и теперь они разделены. Because of that, all the different variants of horse can't have their own unique saddle texture based on what horse they are now. And by the way, there were tons of bugs related to saddles in this update. It seems like they focused on that to clear up a whole bunch of stuff at the same time. And a bug related to leaf litter was its ability to replace leaf blocks when being generated in a world. Leaf litter can also... О, листва заменяла листву на другую листву. Ну, вы поняли. Now be composted. And I've been over most of the bugs in this update, and it doesn't feel like that. Окей, ну что, чат, мнение. Мне кажется, это реально победа. Я очень жалею, что я в данный момент не являюсь каким-нибудь разработчиком чего-нибудь, чтобы... Ну, это было
это был бы прям реально киллер фича. Можно теперь просто брать и без Optifine добавлять айтемам текстуры. Конечно, без брони, все еще без энчантов. Но здорово, здорово. Типа, я реально очень давно хотел такого без модов. Это мечта. Видос со слитом дев-билде Майнкрафт с дебаг штуками. Там столько команд, возможно, они даже будут в будущем. Это ты про юнит-тесты вот эти, да? Победа будет, если с броней сделают в моих сокровенных мечтах и кастомная 3D броня. Ну, я согласен. Было бы реально здорово. Но я, на самом деле, не уверен. Потому что раньше это считалось прям, знаете, супер несбыточной мечтой. То есть, условно, если бы в каком-нибудь 2019 вы бы про это сказали, про 3D броню, я бы сказал, что не, точно такого не будет. Точно такого не будет. Сейчас я не уверен. Может быть и будет. Может быть и будет. Потому что, глядя на вот это все, на все эти апдейты, я могу поверить во что угодно. Да, это огромный шаг в сторону этого. Я на самом деле реально в шоке. Я не ожидал, что такое будет когда-либо в Java, потому что мне казалось, общественный консенсус состоит в том, что типа моджинги, ну не моджинги, а скорее Microsoft'ы кладут на развитие именно девелоперских штук в Java, взамен давая больше возможностей для этого на бедроке, чтобы люди продавали карты на бедроке, и они лутали с этого процент. Но выглядит как будто нет. Выглядит как будто, ну типа, не может быть. Пугод был прав, моджинги любят свою работу, и на самом деле они делают что по кайфу все это время. И вот им стало по кайфу сделать наконец-то это, и они реально делают просто так. Здорово же. Action and Stuff, продвинуть текстуру пак на баг-кок. Я, если честно, мечтаю, чтобы они смогли сделать на Java, но такое, наверное, невозможно. Давай посмотрим, возможно или невозможно. Я не помню. Офигеть. Ну, по-моему, Better Animations называется, или как-то так. Похожая тема на Java, но лагает сильно. Я пробовал как-то, она лагала. Жестко. Это же Better Animations называется на Java, чат. Они просто лутать с протенс ресурс паков будут. Так на Java не нужно монетизировать их через майкрософтовский прикол, понимаешь? Как на гонке... А, они без записи. Блин, очень круто. Если это вот прям реально... без обработки, то это офигеть можно, потому что это жесть, это будто реально трейлер, будто рендер, будто анимация, я не знаю. Там есть геймплейный, а это не геймплейный, да? Это хайтейл. Помните хайтейл? Это реально геймплей, что? Это буквально Fresh Animation, но платно. Точно, Fresh Animation. Да. Похоже. Но это Fresh Animation. Блин, ну света такого в Fresh Animation нету, ребята. Это Fresh Animation, но на бедрок. Они сделают так, что такая фича будет работать только у зарегистрированных ресурсов. Ой, да нет. Что-то будет где-то записано. Какой смешной аксолотль. Сколько? Офигеть, 1700 майнкоинов. Это сколько в рублях, ребята? 1 к 1? Реально? 5000? Блин, пойду посмотрю в моем магазине Pavgood Store, ребята. Как вам эта идея, а? 1720 майнкоинов — это 990 рублей, чуваки.